ما خلق أعيذكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعيذكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعيذكم بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعيذكم بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعيذكم بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعيذكم بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ وذرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير بسم الله أرقيكم والله يشفيكم من كل داء يؤذيكم ومن كل نفس أو عين حاسد الله يشفيكم بسم الله أرقيكم والله يشفيكم من كل داء يؤذيكم ومن كل نفس أو عين حاسد الله يشفيكم بسم الله أرقيكم والله يشفيكم من كل داء يؤذيكم ومن كل نفس أو عين حاسد الله يشفيكم اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي وعافي أنت المعافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي وعافي أنت المعافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي وعافي أنت المعافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات
علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد
بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يسبحنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. Sekarang pegang dagingnya masing-masing dengan telapak tangan kanan. Pegang dagingnya masing-masing dengan telapak tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Pegang dadanya masing-masing dengan telapak tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sekarang pindahkan ke perutnya masing-masing. Pegang perutnya masing-masing dengan tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. Ulang sambil berzikirlah, ditekan dari perut sampai ke tenggorokan, niat mengeluarkan semuanya dengan izin Allah. Keluar semuanya yang berada dalam tubuh, keluar semuanya yang berada dalam tubuh, yang membuat sakit-sakitan, yang membuat malas dalam amal ibadah, yang membuat semua orang marah, keluar semuanya dengan izin Allah. Keluar semua penyakit yang berada dalam tubuh, keluar semua jin yang bersembunyi dalam tubuh, keluar semuanya dengan izin Allah. Ukhruju biiznillah ya ma'syarad jin, ukhruju biiznillah ya ma'syarad jin. Keluar yang masih bersembunyi di kaki, yang masih bersembunyi di perut, yang ada di pinggang, yang ada di lambung, yang ada di dada, yang ada di leher, yang ada di kepala, keluar semuanya dengan izin Allah. Yang menyebabkan sakit mah, keluar semuanya dengan izin Allah. Yang menyebabkan sakit di kaki, keluar semuanya dengan izin Allah. Yang menyebabkan sakit di pinggang, keluar semuanya dengan izin Allah. Yang membuat sakit kepala, keluar semuanya dengan izin Allah. Ukhruju biiznillah ya ma'syarad jin, ukhruju biiznillah ya ma'syarad jin, ukhruju biiznillah ya ma'syarad jin. Keluar semuanya dengan izin Allah. Sebelum kalian semuanya hangus terbakar dengan air Allah, keluar semuanya dengan izin Allah. Keluar semuanya dengan izin Allah. Takutlah kalian semuanya kepada Allah, takutlah kalian kepada azab nerakanya Allah. Keluar semuanya dengan izin Allah. Ukhruju biiznillah, ukhruju biiznillah. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam, falahum 'adzabu jahannam, falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul 'adzim. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika al-la'nata ila yaumiddin. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. Keluar semuanya dengan izin Allah. Keluar semua penyakit ain yang berada dalam tubuh, keluar semuanya dengan izin Allah. Keluar semua jin sihir, jin khadam, jin keturunan yang masih bersembunyi dalam tubuh, keluar semuanya dengan izin Allah. Keluar lewat muntah, keluar lewat sendawa, keluar lewat keringat, keluar lewat ubun-ubun, keluar lewat kotoran, keluar semuanya dengan izin Allah. Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar. Keluar semuanya yang masih bersarang dalam tubuh, keluar yang masih bersembunyi dalam pembuluh darah, keluar semuanya dengan izin Allah. Dimanapun kalian bersembunyi dalam tubuh manusia, keluar semuanya dengan izin Allah. Keluar semuanya dengan izin Allah. Keluar semuanya dengan izin Allah. Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar. Keluar semuanya dengan izin Allah. Keluar semuanya dengan izin Allah. Keluar semuanya dengan izin Allah. Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar. Yang masih ada terasa keluhan, dorong terus ulang-ulang dari perutnya. Niat keluarkan semua penyakitnya ya. Bismillah Allahu Akbar. Keluar semuanya masih bersarang dalam tubuh. Ayo. Keluar semuanya jin-jin yang masih bersarang dalam tubuh. Keluar semuanya dengan izin Allah. Keluar semuanya dengan izin Allah. Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar. Yang membuat panas dalam rumah, ayo keluar. Yang sering bertengkar dengan suami, yang sering membuat bertengkar dalam rumah, ayo keluar semuanya dengan izin Allah. Yang sering menaikkan emosi, karena kalau menjaga emosinya, keluar semuanya dengan izin Allah. Yang sering membuat sakit di kepala, keluar semuanya dengan izin Allah. Keluar semuanya dengan izin Allah. Keluar semuanya dengan izin Allah. Ukhruju biiznillah, ukhruju biiznillah, ukhruju biiznillah. Keluar semuanya dengan izin Allah. Keluar semuanya dengan izin Allah. Sudah saatnya kalian keluar dari tubuhnya manusia. Keluar semuanya dengan izin Allah. Ketika kalian semuanya berada dalam tubuh manusia, kalian telah zalim dengan manusia, maka saatnya kalian keluar. Keluar semuanya dengan izin Allah. Keluar semuanya dengan izin Allah. Ukhruju biiznillah ya ma'syarad jin. Ukhruju biiznillah. Ukhruju biiznillah. Keluar semuanya dengan izin Allah. Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar. Yang sering mengganggu dalam tidur, keluar semuanya dengan izin Allah. Yang sering datang dalam mimpi, keluar semuanya dengan izin Allah. Keluar semuanya dengan izin Allah. Bismillah Allahu Akbar. Yang membuat sakit kepala, keluar semuanya dengan izin Allah. Yang membuat sakit kepala, keluar semuanya dengan izin Allah. Keluar semuanya dengan izin Allah. Yang masih bersarang dalam tubuh, jin khadam, jin keturunan, jin sihir, penyakit ain, keluar semuanya dengan izin Allah. Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar. Keluar semuanya dengan izin Allah. Keluar semuanya dengan izin Allah. Keluar semuanya dengan izin Allah. Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar. Terusnya
terus dari perutnya sampai ke tenggorokan. Terus bismillah, Allahu akbar. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Keluar semuanya yang membuat malas dalam ibadah, keluar semuanya yang sering membuat ngantuk ketika dalam pengajian, keluar semuanya dengan izin Allah, keluar yang sering mengganggu dalam ibadah, keluar semuanya dengan izin Allah, keluar semuanya dengan izin Allah, keluar semuanya dengan izin Allah. Bismillah, Allahu akbar. Bismillah, Allahu akbar. Bismillah, Allahu akbar. Keluar semuanya dengan izin Allah. Yang masih bersembunyi dalam tubuh, yang masih bersembunyi di perut, keluar semuanya dengan izin Allah. Yang masih bersembunyi dalam tubuh, walaupun meskipun yang ada di kaki, keluar semuanya dengan izin Allah. Keluar semuanya dengan izin Allah. Dimanapun kalian bersembunyi, keluar semuanya dengan izin Allah. Sebelum kalian semuanya semakin hangus dibakar dengan air Allah. Bismillah, Allahu akbar. Bismillah, Allahu akbar. Bismillah, Allahu akbar. Terus keluar yang masih bersembunyi, keluar semuanya dengan izin Allah. Yang ada di lambung, keluar semuanya dengan izin Allah. Yang masih ada di belikat, keluar semuanya dengan izin Allah. Yang masih ada di kepala, keluar semuanya dengan izin Allah. Keluar semuanya dengan izin Allah. Keluar semuanya dengan izin Allah. Bismillah, Allahu akbar. Bismillah, Allahu akbar. Bismillah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله ya Rabbal alamin. Jemaah ruhiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini pian sudah mendengari ayat-ayat Al-Qur'an. Dan bersyukur sekali kita berobat dengan mukjizatnya Rasulullah SAW yaitu Al-Quran. Maka jamaah sekalian, marilah kita renungi bersama kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita penyakit, kemudian memberikan kepada kita hal-hal yang membuat kita kada nyaman. Mungkin saja itu karena dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Bisa jadi ada dosa-dosa kita sejak dahulu yang belum kita taubati. Atau bisa saja Allah ingin meninggikan derajat kita dengan sakit, asalkan kita terima dengan sabar. Namun di syariat Islam kita dianjurkan untuk berobat. Alhamdulillah pada hari ini kita berobat dengan syariatnya Rasulullah SAW dengan ruqyah. Salah satu cara kita agar sembuh dan keluar dari segala masalah kita adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyesali segala perbuatan yang pernah kita lakukan dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. 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 Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa lama
kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama kita tidak mendengar lagi ayat-ayat suci Al-Qur'an. Mungkin lagi dahulu kita ketika kecil sering membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Namun ketika sudah beranjak dewasa, bahkan sudah berusia tua, telinga kita jarang lagi mendengar ayat-ayat Al-Qur'an. Bahwa sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah obat bagi segala macam penyakit. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Quran itu adalah syifa, baik itu penyakit zahir ataupun penyakit batin. Jemaah ruqyah yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini ulun mengajak kalian semua untuk muhasabah atau mentafakuri apa-apa yang pernah kita lakukan. Silahkan jamaah sekalian beristighfar, baik secara lisan ataupun di dalam hati saja juga boleh. Memohon kepada Allah ampunan kepada Allah. Bisa jadi selama ini kita terlalu banyak memaksakan diri sehingga timbul sakit ada di dalam tubuh kita. Berapa lama kedua kaki kita ini sudah menemani kita? Sejak lahir sampai sekarang dia terus kuat untuk berjalan. Namun kadang kita tidak mensyukuri Allah berikan kedua kaki kita, sehingga kita bawa kaki kita melangkah kepada jalan kemaksiatan. Kita bawa kedua kaki kita ke jalan hal yang dilarang oleh agama. Ketika kaki kita ini berjalan kepada hal yang jauh daripada agama, maka disitulah celah syaitan dan jin untuk menguasainya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita minta maaf kepada kaki kita ini? Kedua kaki kita yang pernah menemani kita dari sejak lahir sampai sekarang. Seandainya nanti di akhirat tak akan dipertanggungjawabkan, dan kedua kaki kita nanti akan menjadi saksi atas segala perbuatan kita. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ulun mengajak kalian untuk muhasabah diri pada hari ini. Dengarkan kata-kata ulun dan ikuti itu di dalam hati kalian. Wahai kedua kakiku yang selama ini telah menemaniku, mohon maaf selama ini aku telah salah membawamu melangkah kepada jalan yang tidak benar. Selama ini engkau selalu menemaniku siang dan malam tanpa lelah. Dengan kokohnya engkau topang tubuh kami. Namun jarang sekali kami berterima kasih kepada engkau, wahai kakiku yang kusayangi. Sungguh wahai kedua kaki, kelak di akhirat nanti engkau akan menjadi saksi atas segala perbuatan kami. Dan pada hari ini maafkanlah kami wahai kedua kakiku, jikalau selama ini aku tidak mempergunakan engkau dengan sebenarnya. Maafkan kami dan aku memohon kepada engkau, janganlah engkau nanti menjadi saksi untuk perbuatan maksiatku nanti di akhirat. Dan jangan engkau beratkan nanti wahai kedua kaki, jangan engkau beratkan kami nanti di akhirat. Hari ini aku mohon maaf kepada engkau wahai kedua. Jikalau hak-hakmu belum kami penuhi, dan hari ini aku berterima kasih kepada engkau telah menemaniku selama ini. Ya Allah, terima kasih engkau berikan kami kedua kaki yang sehat.
tanpa meminta Engkau berikan organ tubuh yang sangat bermanfaat ini. Andai saja kedua kaki kami ini tidak berfungsi, niscaya sulitlah kami menikmati keadaan hidup di dunia ini. Toh kami pernah melihat berapa banyak saudara-saudara kami yang berjalan dengan kaki yang tertatih-tatih. Mereka memakai tongkat. Bahkan lebih parahnya lagi saudara-saudara kami, mereka tidak mampu berjalan hingga ditopang oleh kursi roda. Terima kasih ya Allah, telah Engkau berikan kedua kaki yang bagus dan ini ya Allah. Wahai kedua tangan, sama halnya Engkau dengan kedua kaki. Berapa lama Engkau sudah menemani hidupku? Sejak lahir sampai sekarang Engkau bermanfaat kepadaku. Walaupun kadang kami memaksakan Engkau tanpa istirahat, wahai tangan. Kadang kami tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Engkau kedua tangan selama ini banyak membantu kami. Namun selama hidup kadang kami tidak melaksanakan hak-hak atas tangan ini. Kadang tangan ini kami buat untuk mencubit orang lain. Kadang tangan ini kami buat untuk buat zalim. Kadang kedua tangan ini kami gunakan untuk menulis atau mengetik di media sosial hal-hal yang kurang bermanfaat, bahkan menyakiti saudara-saudara. Wahai kedua tanganku yang telah Allah berikan kepadaku, jadilah engkau saksi di akhirat sebagai saksi kebaikan. Janganlah engkau menjadi saksi yang memberatkan. Hari ini aku memohon maaf kepada engkau, wahai kedua tangan, jikalau selama ini aku belum memenuhi atas hak-hakmu. Ya Allah, segala puji bagimu yang telah memberikan kedua tangan yang sempurna ini, ya Allah. Sejak dahulu sampai sekarang jarang sekali kami mensyukuri atas nikmat kedua tangan ini, ya Allah. Dengan kedua tangan ini kami bisa dengan mudah memakai pakaian kami. Dengan kedua tangan ini kami dengan mudah mendandani kami. Dengan kedua tangan ini kami mudah untuk membersihkan tubuh-tubuh kami. Bahkan ya Allah, dengan kedua tangan ini kami mudah untuk makan dan minum. Namun ya Allah, mohon maafkan kami ya Allah. Tangan ini jarang sekali kami gunakan untuk membantu sesama. Mohon maaf ya Allah, kedua tangan ini jarang sekali kami buka untuk membuka Al-Quran. Ya Allah, maafkan kami ya Allah. Kedua tangan yang Engkau ciptakan ini bahkan jarang untuk bersalaman kepada orang tua kami ya Allah. Kedua tangan yang Engkau berikan ini ya Allah, bahkan jarang kami gunakan untuk membelai anak-anak kami, membantu orang tua kami yang sudah renta ya Allah. Bahkan sangat jarang ya Allah, kedua tangan kami ini kami berlahir itu batu nisan orang tua kami ya. Sungguh sejak lahir sampai sekarang ya Allah, Engkau beri nikmat kedua tangan yang sangat bermanfaat ini ya. Terima kasih ya Allah. Semoga dengan kedua tangan dan kiri ini dapat bermanfaat sebagaimana Engkau ciptakan ya Allah. Dan jangan Engkau jadikan ya Allah kedua tangan kami ini menjadi saksi yang memberatkan kami nanti di neraka. Dan ya Allah, terima kasih selama ini Engkau berikan kedua mata yang indah kepada kami. Sejak lahir sampai sekarang, dua mata ini masih berfungsi dengan baik. Namun kadang
Dua mata ini ya Allah kami pergunakan salah dari jalan-Mu ya Allah. Sejak dahulu sampai sekarang kedua mata kami ini kami banyak pergunakan hanya untuk melihat hal-hal yang tiada bermanfaat. Kadang kami gunakan kedua mata ini untuk melihat aib saudara-saudara kami, melihat aib orang tua kami, melihat aib suami kami, melihat aib istri kami. Padahal Engkau ciptakan ya Allah kedua mata ini untuk beribadah kepada Engkau dan bersyukuri atas segala nikmat yang Engkau. Siang dan malam mata kami pergunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Jarang sekali mata ini kami pandangkan kepada ayat-ayat suci Al-Quran. Jarang sekali kedua mata kami ini kami gunakan untuk melihat wajah orang tua kami, memandang dengan kasih sayang. Dan bahkan ya Allah, jarang sekali kedua mata kami ini kami mohonkan ampun kepada-Mu. Hari ini kami melihat kemaksiatan, namun tiada kami istighfari ya Allah atas dosa dari kedua mata kami ya Allah. Cukuplah ya Allah, siksaan kami tiada bisa memandang kekasih-Mu Rasulullah. Jangan sampai Engkau siksa lagi kami di akhirat dengan tiada memandang keindahan surga ya Allah. Ya Allah, ampunilah kedua mata kami ya Allah. Ampuni kedua mata kami ya Allah. Sekarang mata kami terhijab dari segala kebaikan, maka bukalah hijab itu ya Allah. Kedua mata kami terhijab dari memandang orang-orang saleh, maka bukalah hijab itu ya Allah. Kedua mata kami terhijab dari kebenaran, maka pada hari ini buka ya Allah hijab itu. Kedua mata kami tidak bisa memandang wajah Rasulullah walau hanya di dalam mimpi, maka bukalah hijab itu ya Allah, agar kenikmatan mata kami ini bisa memandang wajah yang paling indah, itu wajah kekasih-Mu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, terima kasih Engkau telah ciptakan kedua telinga dan satu mulut ya Allah. Padahal itu sudah isyarat ya Allah, kami harus banyak mendengar daripada berkata-kata. Namun kenyataannya kami lebih banyak berkata-kata daripada mendengar. Kami lebih banyak ngoceh ya Allah daripada mendengar nasihat. Kami lebih banyak mengomentari orang lain daripada mendengar aib diri sendiri ya Allah. Maafkan ya Allah kedua telinga dan satu mulut ini ya Allah dari segala dosa-dosa yang pernah terjadi ya Allah. Ya Allah, Kau ciptakan tubuh kami yang bagus ini, dan kami tahu nantinya di akhirat tubuh kami ini akan menjadi saksi atas segala apa yang kami perbuat. Maka pada hari ini ya Allah, pandanglah kami ya Allah, dan ketahuilah ya Allah, kami memohon ampun atas segala dosa yang ada dalam batang tubuh kami ini ya Allah. Jikalau ada bangsa jin dan energi negatif yang masuk di dalam batang tubuh kami ya Allah, keluarkan ya Allah atas izin-Mu ya Allah. Jikalau ada penyakit yang ada di dalam batang tubuh kami ya Allah, keluarkan semua ya Allah atas izin-Mu ya Allah. Kami tahu ya Allah, semua itu penyakit baik bangsa jin dan energi negatif yang masuk ke dalam tubuh kami, semuanya hanya adalah karena dosa-dosa yang pernah kami lakukan ya Allah. Maka pada hari ini Allah, sebelum kami pulang, hapuskanlah dosa-dosa kami ya Allah, agar segala macam penyakit dan energi-energi negatif yang ada di dalam tubuh kami hilang ya Allah. Ya Allah, ada satu lagi ya Allah di dalam batang tubuh kami yang sangat berharga, yang tiada pernah berhenti beristirahat. Dia adalah jantung ya Allah. Setiap hari dia berdetak ya Allah tanpa henti. Tanpa kami suruh dia tetap terus berdetak. Ketika mata beristirahat,
ketika tangan beristirahat, ketika telinga beristirahat, semuanya beristirahat ya Allah. Namun ada satu organ tubuh kami yang tiada pernah beristirahat ya Allah. Itu adalah jantung yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada umatnya, jikalau satu gumpal darah, segumpal daging ini bersih, maka bersihlah seluruhnya. Namun jika segumpal darah ini kotor, maka kotorlah seluruhnya. Dia adalah jantung hati kami ya Allah. Maka pada hari ini Allah, berkat ayat-ayat Al-Quran, bersihkanlah jantung hati kami ya Allah, agar batang tubuh kami menjadi bersih seluruhnya. Ya Allah, satu lagi ciptaan Engkau yang sangat luar biasa ya Allah. Engkau ciptakan dan Engkau tiupkan ruh kepada tubuh kami ya Allah. Dialah pelindung bagi tubuh kami ya Allah. Kalau tiada ruh, niscaya batang tubuh kami tiada berfungsi ya Allah. Ya Allah, dengan kekuatan ruh yang ada dalam tubuh kami ya Allah, hilangkanlah semua penyakit yang ada dalam tubuh kami ya Allah. Hilangkan ya Allah semua kesedihan yang ada di dalam diri kami ya Allah. Hilangkan semua masalah-masalah kami ya Allah. Hilangkan semua energi-energi negatif dan jin yang ada di dalam tubuh kami ya Allah. Sungguh roh yang Engkau ciptakan itu sangatlah mulia ya Allah. Sebab dia bersumber dari cahaya nur baginda Rasulullah SAW. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami, dosa batang tubuh kami ya Allah, yang seharusnya kami bawa beribadah kepada-Mu. Ya Allah, pada kesempatan kali ini tujuan kami berukiah hanya untuk menyelesaikan masalah zahir. Namun kenyataannya ya Allah, banyak masalah batin yang belum kami selesaikan. Maka pada kesempatan ini ya Allah, bimbing kami ya Allah menuju jalan yang benar. Berikan kami kekuatan untuk menepati jalan yang Engkau contohkan kepada Rasulullah SAW. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'alna minas shalihin. Allahumma ij'alna minat tawwabin. 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 Waj'alna minal mutahhirin. Waj'alna min ibadika as-salihin. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatana min awliyaika al-muttaqin bihaqqi sayyidil mursalin. Ya jami'an nas liyawmin la raiba fihi. Ijma' bainana wa baina habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaqzatan wa manaman fid dunya wal ukhra. Warzuqna kamal maghfiratin Allah ya rabbana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Salah satu kelebihan yang kita dapat dari ruqyah yang sangat besar adalah ketika kita bermuhasabah bersama, berdoa bersama, berjamaah. Dan ini kalau di rumah masing-masing sulit dan susah. Bahkan kalau di rumah kita masing-masing, paling ketika ada masalah baru kita meneteskan air mata. Padahal itu ada cuma masalah dunia. Dan kita jarang sekali ketika di rumah masing-masing menangisi tentang dosa-dosa kita, tentang kelemahan kita sebagainya. Ya silakan nanti ya. Jadi gimana? Agak nyaman sudah? Kemana Sayyidah? Alhamdulillah nyaman. Sudah agak nyaman lah.
Alhamdulillah. Ini kita tahapan proses ruqyah itu kan kayak gitu. Jadi alhamdulillah ada beberapa orang yang apa namanya muntah ya. Kalau semuanya muntah, wah. Yang beberapa orang, dan alhamdulillah nggak ada yang frontal, tidak ada yang hilang kesadaran. Ya semuanya, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kesehatan yang sempurna, zahir dan batin fi sabata. Kemudian yang seperti yang tadi, ulangi lagi, kalau nanti mau konsultasi dan sebagainya atau mau berobat, silahkan yang hubungi terlebih dahulu nomor yang telah ada tadi. Nah, misalkan ada sesuatu yang perlu ditanyakan kepada kami yang ada di sini, silahkan. Baik itu masalah di Ian atau masalah tentang keluarga Ian misalnya, insya Allah semampu kami akan membantu dengan bantuan yang sesuai dengan syariat Islam. Alhamdulillah ya. Masih ada yang pegal-pegal bahunya, masih ada yang panas-panas, ada ya. Ibu kenapa bu nangis tadi bu? Nangis sendiri bu? Sendiri nangis sendiri. Kata saya matanya. Keluar sendiri. Sakit kah? Ada yang sakit kah? Dia merasa tidak ada sakit tadi. Sekarang ya kah? Sekarang masih panas. Alhamdulillah. Karena Bapak Ibu sekalian, boleh jadi ketika kita bermuhasabah dan kita meneteskan air mata, itu lewat air mata keluar penyakit kita zahir dan batin. Bisa jadi kayak gitu. Jadi kalau bisa, walaupun cuma sendirian di rumah, kita berdoa pada Allah, ya Allah, gitu ya. Dalam hati kita berbicara sama Allah, ya Allah, hamba ini banyak sekali dosa, ampuni ya Allah. Kadang mulut ini bicara orang lain, kadang mata ini melihat hal yang tidak berbaik, yang tidak diperkenankan. Nah, itu kita menetes air mata, itu insya Allah mengeluarkan. Dan orang yang menangis itu nyaman, biasanya plong ya, plong. Jadi jangan dikatakan orang cengeng, enggak. Apalagi orang itu menangis karena dosanya, ini subhanallah ya. Yang pertama pian nyaman, awak pian. Yang kedua, ini mendapatkan keberkahan lain yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena jelas Rasulullah, orang yang bertafakkur sesaat saja itu lebih baik daripada orang yang salat tanpa ilmu 1000 tahun. Ini luar biasa ini. Dengan bertafakuri akan kejadian musibah yang menimpa dia. Intinya yang sangat kita tanamkan adalah selalu berbuat prasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah mentakdirkan suatu masalah kepada kita, musibah, itu semuanya kada lepas dari bentuk kasih sayang Allah kepada kita sahabat taat. Allah, jadi silakan nanti banyu air yang telah pian ada di botol ini nanti di rumah bisa pian campurkan dengan air minum yang lain, misalkan dalam galon atau di dalam tempat air, atau sebagian pian kasih di dalam bak mandi untuk dimandikan pada bapak, itu bagus. Apakah boleh diminum oleh keluarga kita? Boleh. Anak-anak boleh. Kemudian ketika air yang di galon tadi sudah mau habis, maka pian jangan sampai habis, sampai kering. Sampai kering air yang campurin tadi, tambahin lagi dengan air yang lain, terus terus. Minum teh hangat, minum kopi, boleh lah air ini atau air yang ini, boleh. Yang mau habis, tambahin lagi, terus tambahin lagi. Kalau sempat habis, telepon kami. Maksudnya apa? Maksudnya kalau minta air ya bisa nanti. Ya, artinya kalau bisa usahakan sampai habis, itu diisi terus. Bisa masak boleh banget. Boleh banget sambil masak. Sudah selesai kan? Ustaz Mirhan nyarinya.
muka ada kasih nomor aktif habis. Untuk air ini ada sana kelebihan apa ya sebutan kelebihan ya ada. Nah, jadi kami minta maaf minta lahir mata minta lahir batin ya. Ya, mudah-mudahan dia selamat sampai tujuan sampai ke rumahnya masing-masing. Bismillah. Ya.